क्लास को स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरश्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय कृष्ण गोपाल की जय। जय सड़क गोस्वामी की जय। हाँ गोटे अनुरोध जदि चाहिए कि वीडियो ऑन भी कर पारे। आम नेक्स्ट क्लास रे शुणुला जो चली सीरियल अनुसार गोस्वामी मानकर चरित्र। हाँ आम षड गोस्वामी मान चरित्र नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करते कहार किए कहीपर कहीदिव डायरेक्ट हाथ टेकनी कहीदिव। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रूप गोस्वामी विषय धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आम रूप गोस्वामी विषय आज आम कहार आलोचना करिया। श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी किए रूप गोस्वामी दंडवत प्रणाम भाई कंत भाई बड़ ना सान सान सरी बड़ बड़ सान पुणी बड़ 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 सनातन गोस्वामी बड़ रूप गोस्वामी सान। हाँ सनातन गोस्वामी बड़ रूप गोस्वामी होती सान। किंतु आम मार्ग को आम आलोचना करते कौन भी रूपानुग मार्ग कहगला लिप्सारायण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम कारण षडगृह गोस्वामी मध्य रूप गोस्वामी मुख्य थिले। रूप गोस्वामी तो मुख्य थे जे कि कौन भी कहला रूपानुग धारा बोली गोटे मुझे हरे कृष्ण प्रभुजी रूप गोस्वामी ए वैष्णव धर्म को आगु को नहीं ठीक से जाने प्रभु क्षमा करेंगे। किए कहींपर हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी आउ टिके कोन कहले सुबिला। कहली रूप गोस्वामी की कौन भी आम संप्रदायर मुख्य बोली कहुए रूपानुग मार्ग बोली आमको कौन भी कहुए कारण कौन किए कहींपर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी से महाप्रभुଙ୍କର ମନ ଗୁଡାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ମାନେ ଆମ ଷୋଡ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭିତରୁ ମନ କଥା को बुझी पारुଥିଲେ सेटा अलग कथा। मु कौन भी कहली जे कौन तांको फास्ट कहायछि जदि से सनातन गोस्वामी बड़ किंतु रूपानुग धारा कहला सनातन अनुग धारा कहा जाय थांता तो आलोचना करथिले। रुधि सुंदर प्रभु जी तुम कह आ जे चाहिए यदि वीडियो ऑन कर पारियो मु जणु देखि तो आलोचना कर पारि टिके समस्त पूरा आ ए पी सब अछि ना अरे हाँ धन्यवाद मन मत प्रभु। हाँ कुह रुधि सुंदर प्रभु तुम को हाथ टेकिथिल।
ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବନି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ନେଇଥିଲେ? ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ମାଳି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ରୂପା ଆଉ ସନାତନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଳି ନିଏ ସେ ହିଁ ବଡ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା, ଆମକୁ କୁହନି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ହଉଛି ବଡ। ଯିଏ ଆଗ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ବଡ, ଯିଏ ପଛ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି ସେ ହଉଛି ସାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବଡ, ତା ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସରେ ବି ସେ ବଡ। ତେଣୁକରି ବୁଝିପାରିଲ କଣ ପାଇଁ ରୂପାଙ୍କ କଥାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଯେହେତୁ ସନାତନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଳା ନେଇଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସେଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେ ଜଣେ ମହାନ ଜଗତଗୁରୁ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗତଗୁରୁ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଂଶଧର ଗୁରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଆଉ ବଂଶଧର ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କ ରାଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବାଚରେ ରଖିଥିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ନା ସାକର ମଲ୍ଲିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଥିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ରାଜା ହୁସେନ ଶାହାଙ୍କ ଦରବାରରେ। ତେଣୁକରି ଥରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସ ଥିଲା ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ନେ ପଢ ଆକୁ। ସେ ତାକୁ ପାଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି। ତାଛଡା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠିକି ନିଜର ନିତ୍ୟ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଦିନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, କହିଲେ ନେ ଆକୁ ପଢ। ସେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଯାହା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜଣେ ମତେ ଆଣି ଭାଗବତ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଢି ଖୁସି ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ସେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଡେଲି ଭାଗବତ ପଢିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମଦେକ ବନ୍ଧୁ ମତ୍ ସଙ୍ଗିନମ୍ ମଦଗୁରୁ ମନ୍ମାଧନ ମନ୍ନିସ୍ତାରକମ୍ ମଦଭାଗ୍ୟମ୍ ମଦାନନ୍ଦ ନମୋସ୍ତୁତେ। ମାନେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତମର ବନ୍ଦନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତମ ହଉଛି ଏକା ମାତ୍ର ମୋର ସଙ୍ଗୀ, ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ, ଏକମାତ୍ର ମହାଧନ, ଏକମାତ୍ର ମୋର ନିସ୍ତାରକାରୀ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଆଉ ସେ ଭାଗବତମ କେବଳ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ, ମହାଧନ, ନିସ୍ତାରକାରୀ ସଙ୍ଗୀ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଭଳି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଭାବରେ ଭାଗବତମକୁ ମାନେ ଆପଣେଇଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ସେଇଭଳି ଭାଗବତମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ନିତ୍ୟମ୍ ଭାଗବତମ୍ ସେବୟ। ନିତ୍ୟ ଆମେ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ଭାଗବତ ପଢିବା ଉଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେଭଳି ଆମର ଗୁରୁ ଗରାଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରୁପରେ ଡେଲି ଭାଗବତମ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଏନ କର, କମ ସେ କମ ଯଦି ନ ପଢି ପାରୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ଲାସରେ ସୋମବାର ଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏ ଆମର ଚାଲିଛି, କ୍ଲାସରେ ଜଏନ କର, ଭାଗବତମ୍ ଶ୍ରବଣ କର। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବ ବି ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିପାରିବ, ଆମର ଡେଲି ଶ୍ଲୋକର ପାଠ ବି କରାଯାଉଛି, ଭାବାର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ତମେ ଚାହିଁବ ତାର ସୁଯୋଗ ବି ନେଇପାରିବ।
ହାଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମହାଧନ। ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଭାଗବତ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ନିହାତି ଆମ ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମକେଳିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କୋଉଠି? ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ରୂପ ସନାତନ କଣ କରିଥିଲେ? ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ତମ ଉପରେ କୃପା କରିବେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମକେଳିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମକେଳିକି ଆସିଥିଲେ। ରାମକେଳି ରୂପ ଆଉ ସନାତନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? କୃପା କଲେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାମକେଳି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶହ ଗଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ, ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଜଣେ ସେନା ସେ ଯାଇକି ମୁସଲମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହୁସେନ ସାହ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ହୁସେନ ସାହ ପଚାରିଲେ ସନାତନକୁ, ସନାତନ ଇଏ କିଏ? ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାର ରାଜ୍ୟ ଦିଲ ସେ ତୁମାର ଗୋସାଇଁ, ତୁମାର ଦେଶେ ତୁମାର ଭାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିଲ ଆସିଆ। ଯେ ଯିଏ ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯିଏ ତମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସିଏ ତମର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତମର ହଉଛି ମହାଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଠି ହୁସେନ ସାହ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ବି ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦନ୍ତି ତୃଣ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦୈନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ନିଜର କୃପା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟତାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ସନାତନ ତମର ଦୈନ୍ୟତାକୁ ସେତିକି ରଖ, ମୁଁ ସହ୍ୟନ କରିପାରୁନି ତମ ଦୈନ୍ୟତାକୁ। ତାପରେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ରୂପ ସନାତନ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିଥିଲେ। ତାଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ତାଛରେ ୟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନାତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲା ପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅନୁପମ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ରାଜା ହୁସେନ ଶାହ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। କିଛି କାଳ ଗଲା ପରେ ରୂପା ସନାତନ ଗଲା ପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ସୁବୁଧି ରାୟ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ହୁସେନ ଶାହ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସୁବୁଧି ରାୟ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସୁବୁଧି ରାୟ କଣ କରିଥିଲେ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସୁବୁଧି ରାୟ ଯୋଉ ହୁସେନ ଶାହ କରିପାରିନଥିଲେ, ସୁବୁଧି ରାୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଡେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଡ ଖାଇ ସେ ସୁଧୁରୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ତାଙ୍କର କାମ ସୁଧୁରିକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବଡ ହେଇକି ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଖାଲି ଦେହରେ କେବେ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବହୁତ ବଡ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପିଠିରେ ଚିହ୍ନର ଦାଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେତେବେଳକୁ ହୁସେନ ଶାହ କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ସୁବୁଧି ରାୟ ସେ ମତେ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁବୁଧି ରାୟ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏତେ ମାନେ କଠୋର ହୃଦୟ, ଏତେ ବଦମାସ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁବୁଧି ରାୟ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଉପକୃତ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କ୍ରୁର ଥିଲେ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି କିଛି।
ତାପରେ ହୁସେନ ଶାହ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ସନାତନ କଣ କରିବା? ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କର ଜାତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜାତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ମାନେ ଫୁଙ୍କା ପାଣି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ମୁସଲମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କା ପାଣି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ପକେଇଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ସେଇଟା କର। ତେଣୁକରି ସେ କୂଳକୁ ହେବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ। ସେ ସେଇଟା କଲେ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ମଥୁରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଘିଅ ଗରମ କରିକି ଘିଅ ପିଅ, ତା ଅର୍ଥ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମରିଯାଅ। ତମେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ହେଲଣି, ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ତମ ଉପରେ ପଡିଛି, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ବାଛିନ୍ଦା କରାହଉଛି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ମରିଯାଅ ବୋଲି, ତମ ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଘିଅ ଗରମ କରିକି ପିଅ, ଘିଅ ଗରମ କରି ପିଅ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର, ନାମ ଜପ କର, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଉ ଘିଅ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଘିଅ ଖାଅ। ତେଣୁ ତାଛରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ପାତ୍ର ହେଇକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି ଭଜନ କଲେ। ଏଇ କଥା ଏଇ କାମ ଯେତେବେଳେ କରିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାତ୍ରି ଅଧରେ ଟୋପେ ଟୋପେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କିରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ସେ ଆବାଜ ଶୁଭ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବାଜ ଶୁଭା, ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ, ଜଣେ କି ଯିବାର ଆବାଜ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଯାଉଛି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଯିବ, ଗୋଟେ ଚୋର ଯାଉଥିବ, କି ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଉଥିବ, କି ଗୋଟେ ମାଲିକର ଚାକର ଯାଉଥିବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଆରେ ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲିକର ଚାକର, ତ ମତେ ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଗଲା ପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କହିକି ଛୁଟି ନେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ରାମପୁରୀରେ ରହିକି ଭଜନ କଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ରାଜା ହୁସେନ ଶାହ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ କଣ ସନାତନ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆସିନି କଣ ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି ଦେଖିବ। ତାଛରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି ହେଇନି। ସେ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଏଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲା ଦେହ ଖରାପ, ଦେଖିଲା ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ଯାଇକି ହୁସେନ ଶାହଙ୍କୁ କହିଲା, ହୁସେନ ଶାହ ତାପରେ ଆସିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କଣ ସନାତନ ତମର ହେଇଛି, ତମ ସାନ ଭାଇ ତ ପଳେଇଲେ, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ରାଜା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଏବେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟଭାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ହୁସେନ ଶାହ ରାଗିଗଲେ, ତମକୁ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ରଖି ବନ୍ଦୀ କରି ଛାଡିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏକଥା କହିଲା ପରେ, କାରଣ ବିନା ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ହୁସେନ ଶାହ ଓଡିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତମେ ଓଡିଶା ଆକ୍ରମଣରେ ଯିବ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତମେ ହତ୍ୟା କରିବ, ମୁଁ ଯିବିନି। ମନା କଲା ପରେ ରାଜା ହୁସେନ ଶାହ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଏଭଳି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ 8,000 ମୋହର ସୁନା ରଖିକି ଆସିଛି, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଠୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ 4,000 ସୁନା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଏଦରେ ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ହୁସେନ ଶାହ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କଏଦରେ ଥିଲେ, ସେ କଏଦରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଗୁଆଳି, ତାଙ୍କୁ 4,000 ସୁନା ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ। 8,000 ସୁନାରୁ ତାଙ୍କୁ 4,000 ପ୍ରଥମେ ସୁନା ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ମନା କଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସୁନାର ମୋହର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବିନି, ମୁଁ ନେବିନି। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ 3,000 ସୁନା ଦଉଛି, 7,000 ସୁନା ଦଉଛି, ନିଅ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି? ମୁଁ ଏଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଦବିର ବନିଯିବି, ମୁଁ ଫକିର ବନିକି ମକ୍କା ମଦିନା ପଳେଇବି। ମୁସଲମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଣ ନା ମକ୍କା ମଦିନା, ତେଣୁ ମୁଁ ମକ୍କା ମଦିନା ପଳେଇବି, ସେଠି ଫକିର ବେଶରେ ରହିକି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବି। ଆଉ ମତେ ତମେ ଯିବାକୁ ଦେ, ଆଉ ମତେ ପରିସ୍ରା ନା କହିକି ତମେ ଛାଡି ଯିବ, କହିବ ସେ ପଳେଇଲେ, ଗଙ୍ଗାକୁ ଦାସ କରିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ତାକୁ ପାଇଲୁନି, ଏଇଭଳିଆ କହିବ। ଆଉ ତାଛରେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେଲା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ସେ ଛାଡିଦେଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଈଶାନ। ଆଉ ଈଶାନ କଣ କରିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଧରିକି ଆସିକି
ସରି 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ସେ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବର୍ଡର ପାର ହେବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପାହାଡ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ପାହାଡକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରଖିଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ରାଜା ମାନେ ଆଗରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କୋଉଠି କଣ ଧନ ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଧନ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଘାଟି ପାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ରାତିରେ, ଯିଏ ଘାଟି ପାର କରେଇବେ, ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲା, ପ୍ଲାନିଂ କଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ରାତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ଖାଇବା ପିଇବା ସ୍ନାନ ଦେଇକି, ଆଉ ସକାଳୁ ମାରିକି ଆଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା 8ଟା ଯାକ ଧରିକି ପଳେଇବି। ତାପରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳୁ ସେ ଭାବିଛି, ସେ ଯେତେବେଳୁ କଣ କାଠ ଦେଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ଦେଲା, ସବୁ ଦେଲା, ସବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। ଏଇ ଯେହେତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକ ମତେ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି ଆମକୁ, ଏଇ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଈଶାନକୁ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଈଶାନ, ତମ ପାଖରେ କିଛି ଧନ ରଖିଛ? ନା ହଁ। କେତେ କଣ? ନା 7ଟି, 8ଟି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଛି। ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମତେ ଦିଅ। ଲୋଭରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା 7ଟି ନେଇକି ସେଇ ଯାତ୍ରୀର ଯିଏ ଘାଟ ପାରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ନୁହେଁ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ଆମର ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିକି ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟି ପାର କରିଦେବି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆରେ ୟା ପାଖରେ 8ଟି ଅଛି, ମତେ କହୁଛି 7ଟି। ତେଣୁକରି ସନାତନ ଯେତେବେଳେ ଘାଟି ପାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଈଶାନକୁ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଛ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଧରିକି ତମେ ପଳାଅ, ଆଉ ଏଠି ରୁହନି। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଘାଟି ପାର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିବା, ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ଧନ ପ୍ରତି, ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଆସକ୍ତି ପାଇବା ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ। ଦେଖ ଈଶାନ କେଡେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ, ସାଧୁଙ୍କ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଲୋଭରେ ସେ ଆଜି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେଇଭଳି ହେବାର ହବ। ସାଧୁ ଚିହ୍ନିବା, ସାଧୁ ହେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ତାଛଡା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଯାଇକି ତାରକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ମାମୁଁ ଭିଣେଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାଢି ଚୁଟି ସବୁ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତମେ କିଛି ଦିନ ରୁହ। ତାହେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ସେଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମୀ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ଆସି ସେଇ କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଗୃହରେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଗୃହରେ କିଏ ଥିଲେ, ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ। ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘରେ ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ଯାହା ଭଲ କିନା ଦେଖ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବସିଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଜଣେ ଫକିର ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକିର ବସିଛନ୍ତି। ନା ସେ ମୁସଲମାନ ଫକିରକି ଧରିକି ଆସ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ଆଲିଙ୍ଗନ, ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, କହିଲେ ଇଏ କିଏ? ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ପରମ ଭକ୍ତ। କହିକି ତା ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନେଲେ ମୁଣ୍ଡନ କରିବାକୁ, ସ୍ନାନ କରକି ମୁଣ୍ଡନ କରକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବି। ସେ ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ଦୈନ୍ୟତା। ଆଉ ତମେ ଦେଖ, ଯିଏ ସୁନା ଲଗା ଖଚିତ ହସ୍ତି ଦନ୍ତରେ ଯୋଉ ଖଟରେ, ପଲଙ୍କରେ, ସୁନା ଖଟରେ ଶୋଇକି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପାର ଟଙ୍କା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ରହିକି ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ସବୁକୁ ଛି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧାରାରେ, ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜଣେ କହିବ
ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଟେ ଦେବି, ତୁ ଇସ୍କନ ଯା। ଆଉ କଣ କହିବା, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଇସ୍କନ, ମୁଁ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିବି। ନା ନାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମ ଆଗରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବା ନା, ଏଇ ଆସକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମ ମୁଁ ସୁନା ଚେନ୍ ଦେଲେ ବି ଯାହା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଚେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ନା, ସେ ଭାବଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଥାଏ। ଯେବେ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିରେ ନ ରହିଛେ। ହୁଁ, ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଖାଲି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥାଏ, ସେ କମ୍ବଳଟାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କଥା। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଧୋବା ଲୁଗା ଶୁଖଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ବଳଟା ନେଇକି ତମର ଗୋଟେ ଚିରା କନ୍ଥାଟେ ମତେ ଦିଅ। ଧୋବା କହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଜଣେ ସରି ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପରିହାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତା ଦେହରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିହାସ କରୁନି, ସତ କହୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଦାମୀ କମ୍ବଳଟା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିରା କନ୍ଥା ଆଣିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲେ। ସେଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିକି ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ପ୍ରତି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଭକ୍ତ ଆସକ୍ତି। ଦେଖ, ତା ଦେହରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଯେଭଳି ଈଶାନ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସୁଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଏଇଠି ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, କନିଷ୍ଠ ତିନି ପ୍ରକାର, ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭକ୍ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭକ୍ତ ଗୁରୁ କହିଲେ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କଣ କହିଲେ ଗାଲୁଆ ମାରିବ, ଗାଲୁଆଟା ବାଳୁଙ୍ଗାଟା। ତେଣୁକରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କାନ୍ଧୁଟା ବାହାର କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗୋଟେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଦଶାଂଶ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ରୂପ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାସେ କାଳ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ସନାତନ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କେ ଆମେ କେନେ ଆମର ଯାରେ ତାପତ୍ରୟ ଇହା ନାହିଁ ଜାନି କେ ମନେ ହିତ হয়। ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଛିତେ ନା ଜାନି, କୃପା କରି ସବ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ କହତ ଆପନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ ଆମେ କେନେ ମୋର ଯାରେ ତାପତ୍ର, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତା ଜୀବନରେ ତା ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିନି, ସେ କେବେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୁନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି, ତାହେଲେ କଣ ମଣିଷ ଆମେ? ଭକ୍ତ ମନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କିଏ ଆମେ କେନେ ମୋର ଯାରେ ତାପତ୍ର, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କଣ, ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି, ମୋର ପରିଚୟ କଣ? ଏଟା ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ। ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ ସେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ହୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କିଏ, ଆମ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମ ଆତ୍ମା। କୋଉଠୁ ଆସିଛେ, ଘର କୋଉଠି, ଯିବା କୋଉଠି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, କୃଷ୍ଣର ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଭେଦା ଭେଦ ପ୍ରକାଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯିବେ ଆମେ ହଉଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଆଉ ଆମେ ହଉଛେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି। ଏସବୁ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାସେ କାଳ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁରା ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ବୈଦିକ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ 64 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ଆମର 5ଟା ଅଛି, କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଯୋଉ 5ଟା ଆମର ଅଛି ଭକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ?
ସାଧୁ ସଂଘ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ମଥୁରାବାସ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସେବା, ଏଇ 5ଟା ହଉଛି କଣ 5ଟା ଭକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସଂଘ କରିବା, ତାପରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମଥୁରା ବାସ, ଆମେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ବାସ ହେଇପାରିବାନି, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେଲେ, ତୁଳସୀ ଜଳ ଦେଲେ, ତୁଳସୀ ଚାରିକର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଆମକୁ ଧାମ ବାସର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଧାମ ବାସ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସପୋଜ ଆମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ପୂଜାରୀ ମାନେ ସେବା କରିବା, ଆଉ କିଏ ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିବା ନା ଆମେ ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତି କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଳତି କରିବା, ସେଇଟା ସିଏ ବି ବିଗ୍ରହ ସେବା ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଏଇ 5ଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ଏଇ 5ଟା କରିପାରିବ ସେ ନିହାତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ସପୋଜ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସି ପାରିଲାନି, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧୁ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ ଆମେ, ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ କଲେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ବି କରୁଛେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିକି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା, ଧାମ ବାସ ହେଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତି କରିବା, କି ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ସେବା କରିବା, ବିଗ୍ରହ ସେବା, ଏ 5ଟା ତ ଆମେ ନିତ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏ 5ଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ସନାତନ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏସବୁ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିତରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୀଳାଚଳରେ ଥିବେ, ସେ ଆଇଲେ ଇଏ ପଳେଇଲେ, ଇଏ ଆଇଲେ ସିଏ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ପୁରୀରୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଇଏ ରାଜପଥ ସେ ବନ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଭିତରେ କେହି କାହା ସହିତ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲାନି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟ ପଥରେ ଆସୁଥିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ରାଜପଥରେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ପିଇ, କିଛି ଖାଇ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ରୋଗରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପୁଜ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଭାବିଲେ ମତେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚକାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି ବୋଲି ସେ ଏଇଆ ଭାବିକି ଆସିଲେ ପୁରୀ। ଆସିକି ଧୀରେ କିନା ସେ ଯାଇକି ସନାତନ ମାନେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ନ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିକି ଆମର ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯଦିও କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ବୋଧେ ରୂପଙ୍କର ଭାଇ ସନାତନ। ଆଉ ସେଠି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା? ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ମହିମା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାପୀର ମହିମା ପୁଣି କଣ? ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀର ମହିମା କଣ ତମେ ଶୁଣିଛ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶିରୋମଣି। ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ମୁଁ ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୁଟୀର। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଟୀରରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଠୁ ସେଇଠି ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସନାତନ ତମେ ଆସିଛ? କହିକି ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାବୁଡି ଧରି ପକେଇଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ଆଉଥରେ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ସେଇଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ, ମତେ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରନି। ଆଉ ମୋ ଶରୀରରେ କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପୁଜ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁନି। ଏସବୁ କହିଲା ପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରୂପା ସନାତନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୁରୀକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅନୁପମଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ବୋଲି। ସେ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି କହିଲେ ଏଇଭଳି ଅନୁପମଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଇଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁପମଙ୍କର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦିନେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ରୂପ ଆଉ ସନାତନ, ରୂପ ମୁଁ ଅନୁପମର ଭକ୍ତି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ। ଅନୁପମ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ରସରାଜ ଶିରୋମଣି, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
ତମେ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ, ତମେ ବି ଆସ ମିଶିକି ଆମ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନୁପମ ଏତେ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ରାତିଟାଙ୍କ ସେ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, କିଭଳି ମୁଁ ରାମକୁ ଛାଡିବି, ରାମଙ୍କ ବିନା କିଭଳି ରହିବି, ରାମ ନାମ ନ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବି। ସେ ରାତିଟା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ରାମକୁ ଛାଡି ପାରୁନି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥର ପାଦ ପଦ୍ମେ ବେଛିଆ ସେ ମଥା, କାଢିତେ ନା ପାର ମଥା, ପାଉଁ ବଡ ବ୍ୟଥା। ଯେ ଅନୁପମ କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମଥା ବିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ମଥାକୁ ମୁଁ କାଢି ପାରୁନି, ଆଉ ସେ କାଢିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ନ ଛାଡେ ପ୍ରଭୁର ଚରଣ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ନ ଛାଡେ ନିଜ ଜନ। ମାନେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଛାଡେନି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କେଡେ ମହାନ, ସେ କେବେ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଛାଡନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମାନେ ରଥ ଚକା ତଳେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଳକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଆଉ ପର ସମ୍ପତ୍ତିରେ କାହାର ଅଧିକାର ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ନା ଏଇ ସନାତନର ଶରୀର ହଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚାହୁଁଛି? ସେଠି ଆମର ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସନାତନ ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗ କରି। ଏଇଭଳି କହିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦିନେ କର ଘଟଣା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମର କିଏ ଡାକିଥିଲେ ଆମର ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଦିନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଗମ୍ଭୀରାକୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେଣି, ତାପରେ ଆସିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରା ଖରା ଦିନ, ଖରା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୁରା ଫୁଟୁକା ପଡିଯାଇଛି, ଦେହରୁ ଝାଳ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଉଠିଲେ, ସନାତନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସନାତନ ଆଉ କଣ ହେଲା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେ, ଆଉ ତମ ପାଦରେ ଏତେ ଫୁଟୁକା କିଭଳି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୀଚ, ମୋ ଶରୀରରେ ବହୁତ କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଟେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଡଦାଣ୍ଡ ବାଟେ, ତାହେଲେ ମୋର ଛାଇ ମୋର ପଡିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଲୁକା ପଥ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କେତେ ଧନ୍ୟତା ସଦାସନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କରିକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ମୋ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଣିକି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଛି। ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ହେଇନି। ତେଣୁକରି ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ, ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲି ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଗ୍ରୁପ ନା ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେବା ଗ୍ରୁପ, ସେତେବେଳକୁ ଲାଗିଲା ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ। ତେଣୁକରି ତାଛଡା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ତଥାପି ସ୍ୱଭାବ ଭକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ ହୟ ସାଧୁର ଭୂଷଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ ଲୋକ କରେ ଉପହାସ, ଇହ ଲୋକ ପରଲୋକ ଦୁଇ ହୟ ନାଶ। ଯେ ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ସାଧୁ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କୁ ପାଳନ ନ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧୁ କେବେ ହେଇପାରିବାନି। ସାଧୁର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ। ସାଧୁ ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେନି। ତେଣୁକରି ସାଧୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଥମେ ତାର ଦୈନ୍ୟତା, ତାର ବିନମ୍ରତା, ତାର ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ, ତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଭାବ,
ତେଣୁକରି ଏଇ ସାଧୁର ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ସନାତନ ରୂପଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସରି, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ କିଭଳି ଦେଖ ସନାତନ ହରିଦାସ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମନେ କରିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ହରିଦାସ ଠାକୁର କି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଠି ଥାଇକି ବି ନିଜକୁ ସେମାନେ ଏତେ ନୀଚ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବଡ ଭକ୍ତ, ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ଜଗତରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦୈନ୍ୟତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜି କହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସେଟା ମୋ ଜୀବନ ଆଚରଣ କରିପାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ରାଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଦୋଷ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନର୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପା ମୋ ଉପରେ ହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବି ବା ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ବାହାର ହେଇପାରିବି। ତା ପଛରେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଦେଲା ପରେ ଦିନେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବହୁତ ଅଭିମାନୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଲୀଳା, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସେଭଳି ଲୀଳା। ତେଣୁକରି ଦିନେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦେହରେ ଏଭଳିଆ କଣ ରୋଗ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବି? ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଗଦାନନ୍ଦ କଣ କରିଛି, ତାକୁ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବ ବୋଲି। ଏଠି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ବସିଲେ ସେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାର ବେଟା, ଏଇ ଆଜିକା ବେଟା ଯୋଗୁ ଏଡେ ବଦମାସ, ସିଏ ସନାତନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ନିମରସ ପେଉଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରଶଂସାର ନିମରସ ପଉଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ନା ସନାତନ, ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉ। ଆଉ ସେ ତମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କଠୁ ସାନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହେଁନି ତମକୁ କିଏ ପଦଟା କହୁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ତା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଣ କର ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କର। ଆଉ ସେଠି ତମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲେ, ଭଜନ କଲେ। ସେଦିନେ ବସିଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କିଭଳି କରିବି। ଆଉ ସେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ କିଏ, ମଦନ ଗୋପାଳ ବା ମଦନ ମୋହନ। ତେଣୁକରି ସେଇ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଥରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସି ଯମୁନା କୂଳରେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ମହାବନ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିକଟତଃ ଏକ କୁଟୀର କରିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାଧୁକରୀ ପାଇଁ ଯମୁନା ପାଖରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମାଧୁକରୀ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାବା, ଆଉ ମୁଁ ହାତ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ଗୋପାଳ, ହଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କଣ ତୁ ଖାଇବୁ? ଗୋପାଳ କହୁଛି, ବାବା ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଉଛି। ଏଠୁ ଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ଏଇ କଥା କହିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲେ। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇ ଗୋପାଳକୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ, ଯେ ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ରହିବି, ତମ ପାଖରେ ଖାଇବି, ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗୋପାଳ ହିଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ତମର ସେବା କରିବା, ତମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ କୁଟୀର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ମଦନ ଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ତାପରେ ସେବା କରିବା ସମୟ ପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଦନ ଗୋପାଳ ବୁଝିପାରିଲେ।
ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ସେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାଉନଥିଲା। ସେ ଆସିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋ ଜାହାଜ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିଦିଅ। ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ବଡ ବିରାଟ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବଜ୍ରନାଭ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଭିତରୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, 7 ଜଣ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରଜନାଭ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଦନ ସମିସ୍ତିଙ୍କର ସେବା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରନାଭଙ୍କ ସମୟରୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସେବା କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦିନେ ଜଣେ ମଥୁରାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ମଦନ ମୋହନ ସେବିତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଭଳି ଖେଳନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି, ମାନେ ବିଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖେଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ, ମାଧୁଗରୀ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖେଳାନ୍ତି ବୁଲାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ସନାତନ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ସେ ଭଗବାନ ବି ଜଣେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମଦନ ମୋହନ ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ମଦନ ମୋହନ କହିଲେ ଆଜି ମତେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦଉଛୁ ଯେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶାଗ ଟିକେ କରିକି ଦେଲି। ତାପରେ ତା କିଛି ଦିନ ଗଲା ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିକି ଦେଲେନି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ କହିନଥିଲି ତୁ କାହିଁ ଆଇଲୁ? ମୁଁ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ମୋର ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଜନ କରିବି ନା ତୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଏଠି? ଆଉ ତୋର ଯଦି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତତେ। ମୁଁ ଭଜନ କରିବି, ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଲେଖିବି, ନା ତୋ ପାଇଁ ନା 6 ଲୁଣ ତୁଣ ମାଗିକି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ତୋର ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ତୁ ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନୌକା ସେଠି ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଆସିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ସେ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ସେ କହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେବି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋର ନୌକା ଟିକେ ଯେମିତି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଟକି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନୌକା ଯୋଉ ଅଟକି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଫିଟିଗଲା। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ବହୁତ ଧନ ଆଣିକି ସେଇ ଧନରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦେବେ ବୋଲି। ଯଦି ରାଧାରାଣୀ ନିଜେ ଆସିକି ସନାତନ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ପଛରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି, କଣ ନା ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦହି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାଧୁଗରୀ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଆସିଲେ ଦହି ଧରିକି, କହିଲେ ବାବା ବାବା ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ଦହି ଖାଇବେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କିଛି ଖାଇନ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ମୁଁ ଏଠି ଗାଈ ଚରଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ କିଛି ଖାଇନ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଣିଲି ହାରି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଦହି ହାଣ୍ଡି ଟାକୁ ଦେଇକି କହିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରହ ହାଣ୍ଡି ଟା ନେଇଯିବୁ। ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହବ, ମୁଁ ଗାଈ ଚରେଇଛି, ଗାଈ ଦୁହିଁ ଯିବି, ମୋର ଲେଟ୍ ହବ। ସେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦହି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ମତେ ଦହି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଛରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦହି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ। ପଛରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କୃପା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା 60-70 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ କାଳକ୍ରମେ 20 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଲା। ଡେଲି ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡେଲି ନିୟମ ରଖିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆଉ ଡେଲି ବି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40-60 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ଡେଲି କରୁଥିଲେ। କେବେ ବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ଭଗବାନ କଣ କଲେ
ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାହିଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଳା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିଳା, ଏଇତ ଦେଖ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବି ନା ମୁଁ କରିବି, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ମୋର ନିୟମ ରଖିଛି, ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବି, ମୁଁ କରିବି, ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ନିୟମ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବି। ତାପରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସେଇଠି ସେ ଶିଳା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ସେ ଶିଳା ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଗଲେ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ, ଗାଈ ଖୁରା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ସବୁ ଚିହ୍ନ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ମିଳେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡେଲି ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଜନ କରନ୍ତି, ବହି ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରବଳ ମଶାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରବଳ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ଥିଲା, ଚକ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଅଧନ କରନ୍ତି, ମଛା କାମୁଡି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଗରେ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ଭଜନ କରିବିନି, ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମହାଦେବ ଆସି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତମେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଯାଅନି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଗୋଟେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଛା ଗୁରା ମୁଁ କାଲିଠୁ ତଡ଼ିଦେବି, ମଶା ଦାନି ଲଗେଇଦେବି, ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ, ଚକ୍ରେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ମଶା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ମଶା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ରହିକି ଭଜନ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିକି ଭଗବଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେ ସେବିତ ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ ବା ମଦନ ଗୋପାଳ, ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଜୟପୁର ରାଜା ଜୟ ସିଂ ସେ ସବୁ ବିଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସକୁ, ତାଙ୍କର ରାଜଭବନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠିକାର 3 ଜଣ ବିଗ୍ରହ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ, ମଦନ ମୋହନ। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ, ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆମ ରାଜା ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଣା କିଭଳି 2 ଜଣ ରାଧାରାଣୀକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ମଦନ ମୋହନ ରଖିଥିଲେ ଲଳିତା ଆଉ ରାଧାରାଣୀ। ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଦେଖ, ମଦନ ମୋହନକୁ ବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଏବେ କହିବି ବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିବାର ଲୀଳା। ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲଳିତା, ସାନ ଯିଏ ସେ ରାଧାରାଣୀ। ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଥିଲା, ତମେ ଦେଖୁଥିଲି, ଇଏ ରାଧାରାଣୀ, ଲଳିତା ଟିକେ ବଡ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଫଟୋ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖିବ। ସେ ଯୋଉ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆକୃଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେ ଶାଶୁଘର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ମଦନ ମୋହନକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ତ ସେବା କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତୁ କାହିଁ ନେବୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ନେବି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ, ମଦନ ମୋହନ ଦେଖିବାକୁ ସେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଯେ କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ, କିଏ ଗୋପୀନାଥ, ମଦନ ମୋହନ, ଡେଲି ଦର୍ଶନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ତୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାହବ, ତ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହବ, ଆଉ ଯିଏ ତୁ ଆଖି ବୁଝିକି କହିଦବୁ ଯିଏ ମଦନ ମୋହନ, ତୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବୁ, ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚିନ୍ତା ପଡିଗଲେ, ରାତିଟାଙ୍କ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମଦନ ମୋହନ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯାହା ହାତର ବଂଶୀ ଭଙ୍ଗା ଥିବ ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ, ଆରେ ବା ମତେ ମିଳିଗଲା ପ୍ରମାଣ। ତାପର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ମାନେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଖିର ପାଟି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମଦନ ମୋହନ ପଠେଇଦେବେ ଗ୍ରୁପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଝିଅ ପୁରା ପୁରା ଜାଣିଦେଲେ ନିସଙ୍କୋଚରେ, ମୁଁ ଜାଣିଦେଇ ମଦନ ମୋହନ ମତେ କାଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ଯାହାର ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣଧନ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ତା ବାପା କଣ ଇଏ କଣ ଭାବୁଛି ଜାଣିଦବ ନା କଣ। ତାଛଡା ମଦନ ମୋହନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଧା ହେଲା, ସବୁ ଦେଖିଲେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ହାତ ସତ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଉ ସେ ବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଙ୍ଗା ବଂଶୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ। ତା ମଦନ ମୋହନ ଯୌତୁକ ରୂପରେ
गले राजस्थान से राजस्थान करोली से राजस्थान गोटे ग्राम अच्छी करोली से चौथिक रूप में गले एवं सुधा मदन मोहन करोली अच्छे राजस्थान करोली यही भाव में आम सनातन गोस्वामी जीवनी श्रवण कले आ बहुत आशा करे समस्ते किसी ना कि आज क्लास शिक्षा मिली समस्त की आम वैष्णव जीवन श्रवण कले बहुत किसी शिखिपार। जय सनातन गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, षड गोस्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय आज प्रदान कर कृष्ण कृपा करतु। आ सनातन गोस्वामी बहुत सारा ग्रंथ रचना करछन्ती से को ग्रंथ आम पाठ पढ़ी। सनातन गोस्वामी बृहत भागवत मृत तुम शुण सनातन गोस्वामी कौन कौन ग्रंथ लिखि बहुत ग्रंथ भर कि ग्रंथ ना शुणुचे। बृहत भागवत मृत, हरिभक्ति विलास, दिग्दर्शन टीका, श्रीकृष्ण लीलास्तव बा दशम चरित्र, श्रीमद भागवतम टिप्पणी और बृहत वैष्णव तोषणी ये सब ग्रंथ बा बहुत अनेक ग्रंथ सनातन गोस्वामी रचना करथिले। जय सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव ताई जय। त्रुटि क्षमा कर जहाँ साधु वैष्णव श्रवण करते तुमको कहली अधिकार किसी आलोचना करे तो प्रश्न पचारि पार आम आलोचना हाँ कहतु माता जी श्रीनगर हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बुंदा प्रभु जी आप सनातन गोस्वामी कौन कौन ग्रंथ सब लिखिते से मात्र 3टा ही लिखिपार आउ 2टा दिंतु। तीन डाक देवे प्रभु जी टिके कह दिंतु आउ थे। कौन बृहत भागवतमृत, हरिभक्ति विलास, दिग्दर्शन टीका, श्रीकृष्ण लीलास्तव बा दशम चरित, श्रीमद भागवतम टिप्पणी और बृहत वैष्णव तोषणी आउरी अनेक लिखिं किंतु एतिकी ग्रंथ लिखाई देखिपारे। आज्ञा प्रभु जी। आउ सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला लवंग मंजरी थिले रति मंजरी बा लवंग मंजरी बोली सनातन गोस्वामी कहे। ठीक अच्छे बंद करवा ना कि कौन कह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे